फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपर यूट्यूब चैनल थे स्वागत। तो आम आगुरी पढ़ी क्लास 8 चैप्टर 1 विज्ञान जगतर अन्वेषण विषय पढ़ी तार किसी तो क्वेश्चन आंसर किसी ना कारण यहाँ खाली अन्वेषण है तो आम तार एक्सट्रा क्वेश्चन किसी बनई तुम एक्सट्रा क्वेश्चन गुड़ी बर्तमान आज आम देखा ठीक है कोटा यहाँ मोर क्लास 8 तो देख प्रथम क्वेश्चन तुम एक्सट्रा क्वेश्चन क्लास 8 चैप्टर 1 रो हला एक्स्ट्रा क्वेश्चन साइंस हला एक्स्ट्रा क्वेश्चन ठीक अछि। तो प्रथम क्वेश्चन रहइबो विज्ञान कहले कोन विषय हला तो लिखिबो प्रकृतर घटना को पर्यवेक्षण करबा परीक्षा करबा एवं तर्क द्वारा बुझिबा को ही विज्ञान कहले ठीक अछि। नेक्स्ट छिबा दुई हला अन्वेषण कोन लिखिबो नूतन कथा जानिया पई खोजाखोजी करबा को कहउछि अन्वेषण हला। तापर नेक्स्ट छिबा वैज्ञानिक पद्धति कौन वैज्ञानिक पद्धति कहले प्रश्न अनुमान परीक्षा है निष्कर्षर धारा को वैज्ञानिक पद्धति कह जाए। तापर आसबो तुम पर्यवेक्षण कौन इंद्रिय द्वारा कौन घटना को ध्यान सहित देखा कहूँ पर्यवेक्षण है। तापर परीक्षा कहीं कह आवश्यक सत्य जांच करवा निश्चित फल पाइबा आम परीक्षा कर देख तापर आसबो तुम वैज्ञानिक पद्धतिर क्रम गुड़िक लिखा पदक्रम गुड़िक तो प्रथम आम वैज्ञानिक पद्धति कौन करवा ना प्रश्न उठेवा तापर प्रश्न उठेला अनुमान करवा अनुमान कला परीक्षा करवा तापर तथ्य तार संग्रह करवा तापर निष्कर्ष पहुंचा है ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट देख विज्ञान आम जीवन में किपरि उपकारी लिख रोगर चिकित्सा विज्ञान दरकार यातायात सुविधा विज्ञान दरकार गमनागमन है तापरे संचार मोबाइल इंटरनेट पर दरकार विज्ञान दैनंदिन काम सहज करने विज्ञान दरकार बुझे कि तापर नेक्स्ट जीवा तापर नेक्स्ट देख तुम प्रश्न अच्छी अनुमान कौन अनुमान माने हाइपोथेसिस कौन परीक्षा पूर्व जोटा कि आम भाभी संभाव्य उत्तर को कहुच्छे अनुमान आम गोटे जिनटे कर पूर्व जोटा भाभी से गला अनुमान। वैज्ञानिक मान गुण कौन वैज्ञानिक मान गुण कौन ना जिज्ञासु मन है मनोभाव धैर्य है तापर आस पर्यवेक्षण क्षमता तापर तर्क शक्ति है। नेक्स्ट नेक्स्ट आस वैज्ञानिक पद्धति को विस्तार में व्याख्या करा तो लिख वैज्ञानिक पद्धति हूँ एक सुठाम उपाय है सुगम है सुगम उपाय जहाद्वारा कि आम कौन समस्या समाधान इजिली कर प्रथम प्रश्न उठेगा तापर पर अनुमान करवा तापर परीक्षा करके तथ्य संग्रह करवा शेष में निष्कर्ष पहुंचा है काढ़ा जाए देती बाहर कर बाहर है। नेक्स्ट तापर देख विज्ञान जगतर अन्वेषण कहीं जरूरी आम विज्ञान जगतर जो अन्वेषण करवा कहीं कर विज्ञान जगतर अन्वेषण आमको नुआ ज्ञान दे था यह आम जीवन को सहज सुविधाजनक करे एवं नूतन आविष्कार द्वारा आम समाज उन्नति बुझे। नेक्स्ट पर्यवेक्षण और परीक्षार तफात पर्यवेक्षण कहले आम देखा और ध्यान देवा परीक्षा कहले जांच करने आम कम कर जांच कर। नेक्स्ट तापर देख 13 जदि विज्ञान न था आम जीवन किपर होता लिख विज्ञान ना आम आधुनिक सुविधार वंचित होता तो चिकित्सा यातायात और जोगाजोग क्षेत्र में बहुत असुविधा होता है। नेक्स्ट तापर देख तुम प्रश्न रे विज्ञान मूल आधार कौन लिख पर्यवेक्षण और परीक्षा करवा परीक्षा द्वारा आम जाना तापर तथ्य बा डाटा कौन परीक्षा मिलूवा सूचना हूँ तथ्य बा डाटा तापर नेक्स्ट आस निष्कर्ष कौन लिख परीक्षा और तथ्य आधार में शेष फलाफल को कहूँ निष्कर्ष है। तापर नेक्स्ट वैज्ञानिक भावना कौन लिख तर्क और प्रमाण आधार में आम भाविया वैज्ञानिक भावना बोली है। नेक्स्ट तापर देख विज्ञान देश और देश उपर आधारित लिख जान परीक्षा और पर्यवेक्षण उपर आधारित तापर परीक्षा पूर्व कर अनुमान को कौन कहना हाइपोथेसिस का अनुमान कह तथ्य आधार में आम कौन कह निष्कर्ष बाहर कर तथ्य आम देला लास्ट को कौन बाहर निष्कर्ष है। आसो आम ट्रू और फॉल्स ट्रू फॉल्स देख विज्ञान केवल पुस्तक रहे यहाँ ठीक नुह भूल है विज्ञान सबुआड़े गुरुत्व दे था परीक्षा छड़ा विज्ञान संभव यहाँ भूल परीक्षा द्वारा विज्ञान संभव हो पार ना पर्यवेक्षण परीक्षा करवा यार मूल काम
ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସବୁ କିଛି କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ ହେଲା। ସବୁ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ନିହାତି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହିଁ ଦରକାର, ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦରକାର ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଲାଭ କଣ? ଲେଖିବ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ, ଆଉ ଜୀବନକୁ ଆମର ସହଜ ଆଉ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତର୍କ ଶକ୍ତି କାହିଁକି ଜରୁରୀ? ତର୍କ ଶକ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର? ତ ଲେଖିବ ତର୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଠିକ ଆଉ ଭୁଲକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା, କୋଉଟା ଟ୍ରୁ କୋଉଟା ଫଲସ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କିପରି କାମ କରିଥାନ୍ତି? ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ତାର ନିଷ୍କର୍ଷକୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ତାପରେ ଦେଖ ତମକୁ ଦେଲା 27 ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ୱେଷଣର ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଅଛି। ତ ଲେଖିବ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ୱେଷଣ ଏକା ପ୍ରକାରର ସହିତ ହେଲା, ଏକା ହେଲା ପ୍ରକାରର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମାନେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କିତ। ଦେଖ ହିନ୍ଦୀ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ୱେଷଣ ହେଲା ପରସ୍ପର ହେଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଅନ୍ୱେଷଣ ଛଡ଼ା ବିଜ୍ଞାନ ଆଗକୁ ବଢିପାରେ ନା। ନୂତନ କଥା ଖୋଜିବା ଦ୍ୱାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ବଢିଥାଏ ହେଲା। ନେସିବା 28 ଦେଲା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଅଛି। ତ ଯଦି ଗଛ ଶୁଖି ଯାଉଛି ତାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କଣ କାହିଁକି ଶୁଖୁଛି, ତାପରେ ଅନୁମାନ କରାହବ ପାଣି ନାହିଁ, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା କରାହବ ପାଣି ଦେବା, ତାପରେ ବଢୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା, ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଦେଲେ ଗଛ ଭଲ ବଢୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଏଟା ହେଲା ତାର ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୂଳକ। ତାପରେ ଆସିବ ତମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବିନା ବିଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ? ଦେଖିବ କାରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଛଡା ଆମେ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ବୁଝିପାରୁନୁ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନ କଲେ ଆମେ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ହଠାତ୍ କିନା ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ 30 ଅନୁମାନ ସବୁବେଳେ ଠିକ ହୋଇଥାଏ କି କାହିଁକି? ଅନୁମାନ ଆମର ସବୁବେଳେ ଠିକ ହବନି, କାରଣ ଅନୁମାନକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯୋଉ ଆକଳନ କରିଥିବା ବା ଅନୁମାନ କରି କହିଥିବା ସେଟା ଠିକ ନାହିଁ ଭୁଲ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ବିଜ୍ଞାନ କେବେ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ବିଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟକୁ ନ ଦେଖିଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ମାନିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବନା ଆମ ସମାଜକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି? ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କମେଇଥାଏ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ବଢେଇଥାଏ ହେଲା। ବିଜ୍ଞାନ କଣ କରେ ନା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ କମେଇବ ଆଉ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ବଢେଇବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତୁମେ ଏକ ଛୋଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ କଣ କରିପାରିବ? ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା, ପରୀକ୍ଷା ବି କରିପାରିବା ଆଉ ନୂତନ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ବା ଶିଖିପାରିବା ମଧ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତୁମ ଘରେ ହେଉଥିବା କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଲା। ରାନ୍ଧଣା ହଉଛି ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା, କୁକିଂଟା ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏକ ସରଳ ପରୀକ୍ଷା କହିଛି ଲୁଣ ପାଣିରେ ଘୋଳିଯାଏ କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ହେଲା। ଘୋଳିଯାଏ କି ନା ମିଳିଯାଏ ହେଲା, ମିଳେ ହେଲା, ମିଳେ ହେଲା, ମିଳେ ହେଲା ଯାଏ କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଯୋଉଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ତାହା। ତାପରେ ଆସିବ ବିଜ୍ଞାନ କଣ? ବିଜ୍ଞାନ କଣ ଲେଖିବ ପ୍ରକୃତିର ଘଟଣା ମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷା ଓ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ତାପରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଣ? ଅନ୍ୱେଷଣ କହିଲେ ଦେଖିବ ନୂତନ ଜିନିଷ ଓ ତଥ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ୱେଷଣ। ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ତମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ। ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ରମ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ପଦକ୍ରମ ଗୁଡିକ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ତାପରେ ଅନୁମାନ, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ତାପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ତାପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ ହେଲା, ତାପରେ ଯାଇକିରି ତମର ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବୁଝିଗଲ? ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହାଇପୋଥେସିସ୍, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟସ୍, ଡାଟା କଲେକ୍ସନ, ଆନାଲିସିସ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ କନକ୍ଲୁଜନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତାପରେ ଆସିବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ଅବଜରଭେସନ କଣ? ଲେଖିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ପ୍ରକାର, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ପ୍ରକାର କଣ? ସରଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରିବ, ନିଜେ ଦେଖିକି କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା, ପରୀକ୍ଷା କଣ ବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ଅନୁମାନକୁ ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ପ୍ରାୟ ସାଇନ୍ସରେ ହିଁ ଏଇଭଳିଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିବ ତଥ୍ୟ କଣ? ତଥ୍ୟ ଲେଖିବ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା କୁହାଯାଉଛି ତଥ୍ୟ। ପରୀକ୍ଷାର ଯୋଉ ତଥ୍ୟଟା ବା ଯୋଉ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆମେ ସେଟାକୁ କହିବା ଡାଟା ବା ତଥ୍ୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନିଷ୍କର୍ଷ କଣ? ନିଷ୍କର୍ଷ ତଥ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଧାରରେ ନେଇଥିବା ଶେଷ ଫଳାଫଳଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଲା। ତାପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବନା କଣ?
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବନା କହିଲେ ତର୍କ ପ୍ରମାଣ ଓ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଭାବନା କୁହାଯାଉଛି ଭାବନା ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବନା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଆସିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ଗୁଣ। ବୈଜ୍ଞାନିକର ଗୁଣ କଣ ନା ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ରଖିବା, ତାପରେ ତର୍କ ଶକ୍ତି କରିବା ହେଲା ଆଉ ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଲାଷ୍ଟକୁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବିଜ୍ଞାନର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ? ବିଜ୍ଞାନର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ଲେଖିବ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବ, ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ କରିବ, ଯାତାୟାତ ଓ ସୁବିଧା ସଞ୍ଚାର କରିବ, ତାପରେ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଦେଖ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ରାନ୍ଧଣା କାମ କରୁଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ଶିଖଉଛି ଆମକୁ, ତାପରେ ମୋବାଇଲର ଟିଭିର ବ୍ୟବହାର ଶିଖଉଛି, ଔଷଧ ଦଉଛି, ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଶିଖଉଛି, ଔଷଧ ତିଆରି ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ଉଦାହରଣ ଉଦାହରଣ ହେଲା ସମସ୍ୟା, ଗଛ ଶୁଖିଛି, ଅନୁମାନ ପାଣି ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ପାଣି ଦେବା ଆଉ ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଦେଲେ ଗଛ ଭଲ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ତାର ଉଦାହରଣ ବୁଝିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ 8 ର ଚାପ୍ଟର 1 ରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଚାପ୍ଟର 2 କୁ ଦେଖିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛ ଆଉ ମୋତେ ଯଦି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବି ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ନୂଆ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର ଯାହାଫଳରେ କି ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବି ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିବି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।